हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी प्रेम दिवस। राजेश महापात्र ओरफ राज, बयस 27 वर्ष, भुवनेश्वर रे एक सरकारी चाकरी करिथिला। से ओ तार सांग विनय सेठारे भड़ा घर नहीं रहुथिले। समय सकाळ 8:30। राज तर तरे टिफिन बॉक्स धरी ऑफिस बाहरी जाउथिला। राज कहिला, अरे सांग विनय, मु एबे चलिली, तू रूम रे ताला देई जीबू। विनय, टिके सुनी जा, मोर आज गोटे पार्टी अछि, डेरी राति रे फेरिबी, तेणु मो पाई अपेक्षा करिबुनी, एई ने डुप्लिकेट चाबी। राज, ठीक अछि, हेले पार्टी को पार्टी? विनय, ओह एतिकी जानी पारुनु, को पार्टी? आजी होची वैलेंटाइन डे बा प्रेम दिवस, तेणु आमे माने गोटे छोट पार्टीर आयोजन करिछु। राज, प्रेम दिवस, सेथिरे तोर कौन काम? विनय, आरे मोर बा सोना बोली जणे प्रेमिका अछि, तू कौन जानिनु? आजिर दिन रे सेमिति किछि पार्टी न कले कौन भाबिब से मते? तू एकुटिया, तेणु तते डाकुनी, कारण आम प्रेमिक प्रेमिका जोड़ी देखी तू काले मन दुख करिबू। राज, हा हा हा, से प्रेम प्रेम मो देई हेबनी, बुझिलु? डेरी हेलाणी, मु आसुची। रास्तारे जीवा समय रे किछि लोकंक पाटीतुंड सुनी राज भाबिला, आरे कौन किछि असुविधा होई गला कि? जाई देखी आसे तो। हे जा जा, पागलीटा पुणी चोरी करुचु, कही दोकानी जनक गोटे झीटी को पिटिबाकू लगी थाए। आरे भाई, कौन पाई ये झीटी को मारुछ शुणे? नाई आज्ञा, ये पागलीटाए, मो अजाणतारे बिस्कुट पैकेटटिए धरी दौड़ी जाउथिला। मु या पछे पछे पैसा मागी धाइंची, किंतु ए पागली पैसा जम्मा देउनी, ता सह ए बिस्कुट पैकेट भी दौनी, तेणु। राज देखिला, बयस 23 वर्षर हेब, युवतीटिए, दुर्बल चेहरा, मुंड बाल असजड़ा, देहरे मैला पोशाक, बेकरे एक चेन, पादरे पाउंजी छड़ा आउ किछि नथिला ता पाखरे। कौनसी संभ्रांतर श्रेणी घरर झियो भली लागुथिला, हेले पागिली अवस्था, ता सह निरीह मुहर दुईटी आखिरु बही जाउथिला अजस्र अश्रुधार। हुए तो झीटी भोक विकल एसबू करिथाई पारे। तुमको भोक लगुछि कि? राज पचारिला। झीटी मुंड हुलाई हलाई हाँ कला। हौ मौसा, ए बिस्कुट पैकेटर दाम केते कुहंतु तो? 30 टंका आज्ञा। एई नियंतु, आउ ए झीटी को छाड़ी चली जांतु। एहा सुनी सबु लोक ओ दोकानीटी केउ आड़े चली गले। झीटी को सेठी बसाई देई राज किछि कहिबाकू जाउथिबा बेले देखिला, झीटी केतेबेलू बिस्कुट खाइबा आरंभ करि सारिलाणी। सतरे केते भोकरे थिला झीटी। पिलालियामी व्यवहार रे राज को चाही किछि बिस्कुट बढ़ेई दिए। राज हसी करी कुहे, नाई मु खाइबिनी, तुमे खाओ, आउ तुम घर को जाओ। हाथ घंटा को अनेई देखे 9:15। ऑफिस तो 9:30 रे, न पहुँचिले सेपटे बस्कर चिड़चिड़ शुणिबाकू पड़िबो, तेणु ए झीठू विदाय नेबाकू हेबो। से निजे तो ता घर को जाई परिबो। झीटी को अनेई पचारे, तुम घर केउठी कुह, मु छाड़ी देई आसीबी। झीटी किछि उत्तर न देई बिस्कुट गुड़िक खाइबारे लागिला। आरे पचारुची परा, उत्तर देउना कौन पाई? हुए तो ए बस्तीर झील हेइथिबो, बुली आसीथिबो, से निश्चय घर को जीवो। हौ तुमे तुमे खाओ, मु आसुची। एहा कही बाइक स्टार्ट करी जीवाकू बसिथिबा बेले अटकी जाए राज, कारण से पागिली झीटी ता आगरे ठिया होई ताकू निरीह आखिरे चाही थाए। आरे कौन हैला, किछि असुविधा हैला कि? जीवाकू देबनी मते? तार केही नाही बापा,
ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ପାଗିଳିମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ଘରଦ୍ୱାର ଅଛି କି? କିଏ ଏସବୁ କହୁଛି? ରାଜ ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖେ ତ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେତେବେଳୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ହେଲେ ପୁଅ, ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଏଇ ପାଗିଳି ଝିଅଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏଇ ସହରରେ ରହୁଛି, ହେଲେ କେଉଁଠି ରହୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଝିଅଟି ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ମୋର ଡେରି ହୋଇଯିବାରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଖୋଜିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଅ, ଏ ଝିଅଟିକୁ ଦୟା କରିବାରୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତୁମକୁ ଅଟକାଉଛି କାହିଁକି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଝିଅଟି ଚାହୁଁଛି ତୁମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସବୁ ଶୁଣିସାରି ରାଜ ପାଗିଳିଟିକୁ ଦେଖିଲା ଓ ପାଗିଳିଟି ତାକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାହିଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଆଗକୁ। ରାଜ ତାକୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣୁନଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କଲା। ପାଗିଳିଟି ଯାଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଚାରିଆଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା, ପାଖରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର କରି କିଛି ଲୋକ ସେଇଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପାଗିଳିଟି ଯାଇ ଏକ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଏବଂ ଏକ ଅସନା ଆସନ ଆଣି ରାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବସିବାକୁ କହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଗିଳିଟି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ସେଇ ବସ୍ତିର ଜଣେ ମହିଳା ଆସି ରାଜକୁ କହିଲେ, ନେଇଯାଅ ବାବୁ ତାକୁ, ସେ ଯିଏ ବି ହେଉ। ରାଜ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ରଖିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ହେଲେ କରିବି କ'ଣ? ଏ ବାବୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣାଯାଉଛିଟି? ନେଇଯାଅ ତାକୁ କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ରାଜ ପଚାରେ। କ'ଣ କହିବି ବାବୁ, ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଜାଣିଛ ତ, ପୁଣି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ ଏ ଝିଅଟି ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ଏ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି। କ'ଣ ଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛ? ହଁ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖିଛି। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଇଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ନହେଲେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି, ତେଣୁ ତାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତେଣୁ ନେଇଯାଅ ବାବୁ, ହେଲେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବନି। ଇଏ ମୋର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନହେଲେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଟେ। ରାଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ଭାବିଲା, ସତରେ ତ ଝିଅଟି ପୁଣି ଏମିତିକା ଜାଗାରେ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ଝିଅଟିକୁ ଭଲ କରି ତାର ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ସହ ଯିବ? ଝିଅଟି ଖୁସି ହୋଇ ହଁ କହିଲା। ରାଜ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି କହିଲା, ଏବେ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସ। ରାଜ ତାକୁ ତାର ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସେ। ଦେଖ, ଏ ରୁମ୍ରେ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେମିତି ନ ଜାଣେ, କାରଣ ଆର ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ସାଙ୍ଗ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ପୋଷାକ ଆଣି ଆସୁଛି। ବିନୟ ରୁମ୍କୁ ଆସି ସାରିଥାଏ, ହେଲେ ସେ ପାଗିଳିଟି ରାଜର କଥା ଅନୁସାରେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବିନୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରି ନଥାଏ। ରାଜ ପୋଷାକ ଆଣି ବିନୟକୁ ଦେଖି ଲୁଚାଇ ଦିଏ। ଆରେ ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ଡେରିରେ ଆସିବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି? ଓଃ ସାଙ୍ଗ, କହନା କହନା, ଆଜି ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳବାଲା ସାରା ସହରଟାରେ ମାତିଛନ୍ତି। କିଛି ପାଟି କରେଇ ଦେବେନି ବୋଲି ଡରିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ହସାଇଲୁ ବିନୟ। ଚୁପ୍ କର, ବେକାରଟାରେ ଦିନ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ହଉ, ମୁଁ ଯାଏ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ହେଲେ ତୁ ଆଜି ଅଫିସରୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସୁଛୁ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା ତ। ବିନୟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ରାଜ ଆର ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ସେ ପାଗିଳି ଝିଅକୁ ପୋଷାକ ଦେଇ ଆସେ। ଏଇ ଦେଖ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲାଣି, ମନେ ରଖ କିଛି ଶବ୍ଦଟିଏ ବି କରିବନି। ଝିଅଟି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ କୁହେ। ଦିନ ସରି ରାତି ହୁଏ। ବିନୟର ଅଜାଣତରେ
ରାଜ ଝିଅଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରି ବିନୟ ପାଖକୁ ଆସେ। ଦୁହେଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଆଉ କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ। ସେ ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁରେ କି ଯାଦୁ ଥିଲା କେଜାଣି, ରାଜର ମନ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ରାଜ, ଏ ରାଜ, ମୋତେ କାହିଁ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଏ ଘରେ ପୁଣି ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ, ନିଶ୍ଚୟ ଭୂତଟିଏ ଅଛି କହି ବିନୟ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜ ଭାବିଲା, ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ବିନୟ ଏକଥା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜାଣିପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ବିନୟ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ତାକୁ କହିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଓଃ, ତୁ ପକ୍କା ଡରୁଆଟା ବେ, ଆସ ମୋ ସହ। ଆରେ କ'ଣ ଭୂତ ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ ନା କ'ଣ? ବିନୟ କହି ଉଠେ। ହା ହା ହା, ତୁ ଆସିଲୁ କହି ବିନୟର ହାତ ଭିଡ଼ି ଆଣି ଝିଅଟି ରହୁଥିବା ରୁମ୍କୁ ଆସେ। ଏ ରାଜ, ଏ କିଏ କିରେ? କାହାକୁ ଆଣି ରଖିଛୁ? ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ ଟିକେ। ଆରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? କାନ୍ଦୁଥିଲ କାହିଁକି? ଝିଅଟି କାନ୍ଥକୁ ହାତ ଦେଖାଇ କହେ, ଝିଟିପିଟି। ଓ ଗଡ଼୍, ଝିଟିପିଟି କି ଏତେ ଡର? ଏଇ ନିଅ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦିଅ। ଆରେ ଏ ଝିଅଟି କିଏ କିରେ? ପାଗିଳି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ରାଜ ବିନୟକୁ ଘଟିଯାଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ବିନୟ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତୁ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲୁ। ନହେଲେ ଝିଅଟିର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଈଶ୍ୱର ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆମେ ଶୋଇବା। ମୁଁ କାଲି ସୋନାକୁ ଡାକିଦେବି, ସେ ଏ ଝିଅଟିର ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ହେଲେ ଭଉଣୀ, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଝିଅଟି କହିଲା, ରୂପା। ରାଜ ଏ ସ୍ୱରରେ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ସେ ଏ ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏକଥା ବୋଲି ରାଜ ଭାବିଲା। ରାତିରେ ନିଦରେ ରୂପାର ଚେହେରା ଓ ସ୍ୱରଟି ରାଜ ମନରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ରାଜ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଆଜି ବସ୍ଙ୍କର ନାଲି ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ହେଲେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି ରାଜ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଓ ତା ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ସମସ୍ତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଥିଲେ। ବସ୍ ପାଖକୁ ଆସି ହସି ହସି କହନ୍ତି, ତୁମ ଭଳି କର୍ମୀ ଆମେ ଜୀବନରେ କମ୍ ଦେଖିଛୁ। ଦିନ ରାତି ଏକା କରି ତୁମେ ଅଫିସରେ ସବୁ କାମ ସାରିଦିଅ, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ତୁମର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଛି। 15 ଦିନ ପରେ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଖୁସିରେ ରାଜର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଝିଅ କଥା। କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଏତେ ସବୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କି ମୋ ଉପରେ? ନା, ସେ ଝିଅଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଲା ମୋତେ। ବିନୟ ଓ ସୋନାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରୂପାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେହି ସମୟରେ ରୂପା ରାଜର ଆଗକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଦିଶୁଛି? ନୀଳ ଶାଢ଼ୀରେ ରୂପା ସତେ ଯେମିତି ଦିଶୁଥିଲା ଲାଲ ପରୀଟିଏ। ପରୀଟିଏ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା କି? ରୂପାକୁ ଦେଖି ରାଜ ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ କହି ପୁଣି ରୂପାକୁ ନେଇ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ରୂପା ପାଇଁ ତା'ର ଭଲ ପାଇବା ଆସିଗଲା କି? ଓ ରାଜ ଭାଇ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ରୂପା ସାଜସଜ୍ଜାରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲି କି ମୁଁ? କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଭଳି ଝିଅକୁ? ସୋନା କୁହେ। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଆସିଲା ଦ୍ୱାରା ତତେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ 3 ଜଣ ରୂପାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ପାଗିଳି ସେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। କିଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଏମିତି ପାଗିଳି ପରି ହେଉଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜ ଖୁସି ହୋଇ ଉଠିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜ ଉଠି ଦେଖେ ତ ରୂପା ତା ରୁମ୍ରେ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ ବିନୟ, ରୂପା କାହିଁ? ଉଠ ଉଠ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ରୂପା ବଗିଚାରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସହ ଖେଳୁଥିବାର ରାଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ରାଜର ପାଦ ଅଟକିଗଲା। ସେଇଠି ରୂପାର ହସରେ ରାଜ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଥିଲା।
ସତରେ ରୂପା ସହ ତାର ପ୍ରେମ ହିଁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଯେ ପାଗିଳି, ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ରାଜ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି? ରାଜ ମନେ ମନେ ରୂପାକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ। ସବୁବେଳେ ରୂପାର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। ତା ପିଲାଳିଆମୀ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। କେତେବେଳେ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାଇ ନିଏ ତ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଏ ହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଉ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ରୂପା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ରୂପା କେବେ କେବେ କାନ୍ଦିଲେ ତାକୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରେ ରାଜ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ଦେଇ ବୋହୂ ବେଶ ହୋଇ ତାକୁ ହସାଏ। ଆଉ ରୂପା ବି ହସି ଉଠେ। ଦୂରରୁ ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ବିନୟ ରାଜ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରେ, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜର ଲାଗନ୍ତି। ରାଜ କହିଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ବିନୟ ୟାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ପାଇଯାଏ। 2-3 ଦିନ ପରେ ରୂପା ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ପାଗିଳି ଭଳି ବ୍ୟବହାର ନଥାଏ। ରାଜକୁ ତାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ରାଜ କହେ, ଆରେ କ'ଣ ବାପା ମା ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି? ଠିକଣା ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ରୂପା କହେ, ବାପା ମା, ଠିକଣା ସେସବୁ ଆଉ ନାହିଁ ମୋର। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ପାଗିଳି ହୋଇ ବୁଲୁଛି। କ'ଣ ତୁମ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି? ହଁ, କହୁଛି ଶୁଣ। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଝିଅ। ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋଭ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ମୋ ଦାଦା। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାରି ଗୋଡ଼ାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ଖସି ଆସିଲି। ହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲି। ଏଇ ବସ୍ତିରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ରାଜ। ହେଲେ ମୁଁ ପାଗିଳି ନୁହେଁ। ତୁମ ଭଳି ଜଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଯିଏ ମୋ ସହ ମିଶି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ମୋତେ। କାରଣ ଦୁନିଆକୁ ତ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ ମୋତେ ହଇରାଣ ବି କରିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଗିଳି ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲି। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରୂପାର ଦାଦାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ହୁଏ। ରୂପା ତାର ଘର ଓ ତା ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରି ପାଏ। ରୂପା ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହେ। ରାଜ ଭାରି ମନରେ ରୂପାକୁ କହେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ଚଳିବ କେମିତି? ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ? ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି? ମୁଁ? କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? କୁହ ରାଜ, କୁହ, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ନା? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମିଛ କୁହନା ରାଜ। ତୁମ ଆଖିର ଇସାରାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରିଛି। ମୋ ପାଗିଳି ବ୍ୟବହାରରେ କେହି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରେ, ହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛ। କୁହ ରାଜ, ଏ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନରୁ ତୁମ ଚାହାଣୀରୁ ଜାଣିପାରି ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ? ଏଥିରେ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାପା ମା? ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଓଃ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବୁନି, କହି ବିନୟ ହସି ଉଠେ। ତାହେଲେ ବିନୟ, ତୋର ଏସବୁ କାମ ନା? ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା, କେତେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖିଛୁ ବାପା। ଯାହା ହେଉ, ଆମକୁ ଆଉ ଝିଅ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ରାଜର ବୋଉ ଏକଥା କୁହନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜ ଓ ରୂପା ଏବଂ ବିନୟ ଓ ସୋନାଙ୍କର ବାହାଘର ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ହୁଏ। ରାଜ ରୂପାକୁ ପଚାରେ, ସତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲି ବୋଲି ଭଗବାନ ତୁମ ନାଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିଦେଲେ? ହଁ ରାଜ, ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି କହୁନଥିଲ କାହିଁକି ଯେ? ଆରେ ତୁମେ ତ ପାଗିଳି,
ମୋ ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ ବସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ଯଦି। ମୋ ପ୍ରେମ କଥା ଶୁଣିକି ତେଣୁ ମୁଁ ଡରିକି କିଛି କହୁନଥିଲି। ଓଃ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ତୁମ ଇସାରା, ତୁମ ଚାହାଣୀ, ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ପାଇଁ କେତେ ନା କେତେ ରୂପ ଦେଇଛ ତୁମେ। ଚୁପ୍ କଲ ତୁମେ। ଜାଣିଛ ରୂପା, ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ, ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ। ପ୍ରେମ ମାନେ ନାହିଁ ବନ୍ଧ ବାଡ଼। ପ୍ରେମ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ତୁଚ୍ଛ। ଦୁଇ ହୃଦୟର ମିଳନରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ପ୍ରେମ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ସତ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ଏଇ ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ହିଁ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦିବସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।